Glory to God in the highest. Today's topic is, how mature is your faith? Heavenly Father, I thank you for the past week. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. May this message transform those who hear me. I pray in the name of Jesus. Amen. I would like to read the Bible verse from St. Mark's Gospel, chapter 10, verse 52. And Jesus said to him, "Go, your faith has made you well." Immediately he regained his sight and began following him on the road. In St. Mark's Gospel, chapter 10, verses 46 to 52, we see that when Jesus was leaving Jericho with a large crowd, a blind beggar named Bartimaeus was sitting by the road. As soon as he heard that it was Jesus, he began to cry out and say, "Son of David, have mercy on me." Many were sternly telling him to be quiet, but he kept on calling Jesus for help. Jesus asked them to call him. When he got the message from Jesus, he jumped up and came to Jesus. When Jesus asked him what he wanted him to do for him, the blind man expressed his desire to regain his sight. That's the time Jesus said to him, "Go, your faith has made you well." Immediately he regained his sight and began following him on the road. Again, we see this kind of faith in St. Matthew's Gospel, chapter 15. We see the faith of the Canaanite woman whose daughter was cruelly demon-possessed. She kept on crying out to Jesus to have mercy on her and to heal her daughter. Jesus clearly told her that he was sent only to the lost sheep of Israel and that it was not good to take the children's bread and throw it to the dogs. Out of her extreme faith, she said to Jesus, "Yes, Lord, but even the dogs feed on the crumbs which fall from the master's table." Her humility and extreme faith melted the heart of Jesus. In St. Matthew's Gospel, chapter 15, verse 28, Jesus said to her, "O woman, your faith is great. It shall be done for you as you wish." I strongly believe Jesus would have healed her daughter anyway, but he wanted to test her faith and reveal her as a role model to others who lack in faith. Again, we see in St. Luke's Gospel, chapter 17, when Jesus was passing between Samaria and Galilee, 10 lepers raised their voice saying, "Jesus, Master, have mercy on us." Jesus just told them to show themselves to the priest. On the way, they were cleansed. The healing was very fast. We see another faith in St. Matthew's Gospel, chapter 9, when the woman with the hemorrhage touched the edge of Jesus' garment with deep faith. Jesus turned around and said to her, "Daughter, take courage, your faith has made you well." At once, the woman was healed. In the Bible, there are so many examples of Jesus healing people on the spot when they reached out to him with faith. Regarding the power of faith, we see the fig tree withered right after Jesus cursed it for not bearing fruits. When the disciples asked about this, Jesus said, "If they have faith, even if you say to this mountain, be taken up and cast into the sea, it will happen." That is the power of faith. In Hebrews 13, verse 8, it says, "Jesus Christ is the same yesterday and today and forever." The Holy Spirit of God is still working miracles in the lives of people. What we need today is to have deep faith and reach out to Jesus in times of sorrows and problems. Lots of people suffer their problems
inside and get sick. Some people share it with others and find some temporary consolation. Some people commit suicide when they cannot take it anymore. Some people retaliate, fight, argue, and break relationships. These are all human solutions to problems. If we can find time to pray to Jesus and wait quietly for an answer, He will definitely find a solution for our problems. God's solution for our problems may not be the way we desire. Our desire usually may have only a short-term goal. God's solution for our problem will have a long-term goal. It may seem hard for us to accept God's solution for our problems. God's solution will always reveal God's glory at the end. Let me say my testimony. I had gone through times of brokenness in my life. Even though I thought of finding a quick solution using my own brain, I reached out to God with a crying heart and attended a retreat in New York in 1995. God spoke to me for 2 hours inside me. My problems stayed almost the same way, but God filled my heart with His love, joy, and grace. As I got busy thinking about God's love and reading the Bible and other spiritual books for 10 years, I did not find time to worry about anything. God thought of a long-term solution in my life. Now I'm happy that God is using me for His own glory. Hallelujah. Surrendering to the will of God will bring a permanent solution to all our problems. If God satisfied me with all the desires of my heart in the way I wanted, I would not have been blessed as I am today. I really thank God for that. Let us look at Moses and Paul. What we need is the grace showered upon us by God. It was the grace given by God that strengthened Moses to meet the Pharaoh and bring the Israelites out of the slavery of Egypt. In 2 Corinthians chapter 12, verse 9, God said to Paul, "My grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness." This is why Paul could say at the end in 2 Timothy chapter 4, verse 7, "I have fought the good fight, I have finished the course, I have kept the faith." Now let's see, how do we grow in faith? 1. We should become a mature Christian. Every Christian is called to be a mature Christian, but several Christians act like babies in their knowledge about God and faith in God. We should try to understand the Word of God and follow it as a mature adult. Read the Bible on a regular basis with the desire to understand it. Believe that it is the true Word of God. Make all the effort to follow the Word of God in our daily life. In Ephesians chapter 4, verses 14 and 15, it says, "As a result, we are no longer to be children, tossed here and there by waves and carried about by every wind of doctrine, by the trickery of men, by craftiness in deceitful scheming, but speaking the truth in love, we are to grow up in all aspects into Him who is the head, even Christ." We are living in a world where the Word of God is ignored and ridiculed. A mature Christian is supposed to be a role model for those who are around. Arguing with others about matters of God should not be our style. In Titus 3, verse 9, it says, "But avoid foolish controversies and genealogies and strife and disputes about the law, for they are unprofitable and worthless." 2. Gain the powers of discernment to distinguish good from evil. In Hebrews chapter 5, verses 12 to 14, it says, "For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the basic principles of the oracles of God. You need milk, not solid food. For everyone who lives on milk is unskilled in the
word of righteousness since he is a child. But solid food is for the mature, for those who have their powers of discernment trained by constant practice to distinguish good from evil. We should be infants in doing evil and mature in our thinking. 1 Corinthians 14 verse 20 says, brothers, do not be children in your thinking. Be infants in evil, but in your thinking be mature. Romans 12 verse 2 says, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. 3. Make the word of God bear fruit in you. The word of God should bear fruit in us. Otherwise, we'll be choked by the worries of the world. Luke 8:14 says, the seed which fell among the thorns, these are the ones who have heard, and as they go on their way, they are choked with the worries and riches and pleasures of this life and bring no fruit to maturity. James 1 verse 22 says, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Matthew 7 verse 19 says, every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Matthew 7:21 says, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter. 4. Honor our body as the temple of God. 1 Corinthians 3 verses 16 and 17 says, do you not know that you are a temple of God and that the Spirit of God dwells in you? If any man destroys the temple of God, God will destroy him. For the temple of God is holy, and that is what you are. We should not use any part of our body to sin against the will and plan of God. In Galatians chapter 5, verses 19 to 21 says, now the deeds of the flesh are evident, which are immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousy, outbursts of anger, disputes, dissensions, factions, envying, drunkenness, carousing, and things like this, of which I forewarn you, just as I have forewarned you, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. In Romans chapter 12, verse 1, it says, therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies as living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. 5. Be hot about the zeal for God. God does not like those Christians who have no passion for God and who are very easygoing with matters of God. In Revelation chapter 3, verses 15 and 16, it says, I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish that you were cold or hot. So because you are lukewarm and neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. Some Christians do not live like spiritual people, but as worldly people. They are like babies who cannot eat solid food, but can have only milk. They are people who are busy with the matters of the flesh and not at all spiritual. In 1 Corinthians chapter 3, verses 1 and 3, it says, but I, brothers, could not address you as spiritual people, but as people of the flesh, as infants in Christ. I fed you with milk, not solid food, for you were not ready for it. And even now you are not yet ready, for you are still of the flesh. For while there is jealousy and strife among you, are ye not of the flesh and behaving only in a human way? In conclusion, it is a general tendency I have experienced with several people that they argue about God and matters of God.
I usually ask them if they have ever read the Bible. Most of them say that they have never read the Bible. I usually tell them not to argue about matters of God until they read the whole Bible once. Even the media is publicly ridiculing the miracles performed by God in several people. The reason is that people love the darkness more than the light, as their works are evil. Jesus is the light of the world. After Jesus ascended to heaven, we have been given the Holy Spirit to act on behalf of Jesus and help us in our problems. Miracles have been happening all over the world since then. Then why should people disbelieve the miracles still happening in the world? Thousands of people give testimony of miracles that have happened in their lives. We should not be looking at the majority of people in order to find God and establish a relationship with Him. You can reach out to God as one person. He will answer you as per my own experience. In John chapter 8, verse 12, Jesus said, I am the light of the world. He who follows me will not walk in the darkness, but will have the light of life. In John chapter 3, verses 19 to 21, Jesus said, and this is the judgment. The light has come into the world, and people loved the darkness rather than the light, because their works were evil. For everyone who does wicked things hates the light and does not come to the light, lest his works should be exposed. But whoever does what is true comes to the light, so that it may be clearly seen that his works have been carried out in God. In Luke 18, verse 8, Jesus said, however, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth? Now, let us ask ourselves if we have the strong faith in God, so that we can stand in front of Jesus when He comes in glory. With this, the message ends. Heavenly Father, I glorify your name. Bless everyone who hears this message. Lord, help everyone to become a mature Christian, distinguish good from evil, honor the body as a temple of God, develop a zeal for God, and thereby increase the faith. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം, നിന്റെ വിശ്വാസത്തിന് പക്വതയുണ്ടോ? കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസിയെ സഹായിക്കണമേ. കേൾക്കുന്നവരിൽ ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ആദ്യമായി ഒരു വചനം വായിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 10:52. യേശു അവനോട്, പോക, നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടനെ അവൻ കാഴ്ച പ്രാപിച്ചു, യാത്രയിൽ അവനെ അനുഗമിച്ചു. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം അതിൻ്റെ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 46 മുതൽ 52 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു. യേശു ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തോടൊപ്പം ജെറീക്കോയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ വഴിയിൽ ബാർട്ടിമേയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അന്ധനായ മനുഷ്യൻ വഴിയരികിലിരുന്നു. എന്നാൽ യേശു കടന്നു പോകുന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ഉറക്കെ, ദാവീദ് പുത്ര, എന്നോട് കരുണയായിരിക്കണമേ എന്ന് നിലവിളിക്കുകയായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവർ അവനോട് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടും അവൻ നിർത്താതെ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ യേശു അത് കേട്ടപ്പോൾ അവനെ വിളിക്കുവാൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും ഓടിച്ചുവിടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ യേശു അവനെ വിളിക്കുവാൻ പറഞ്ഞു. യേശു വിളിച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ കുതിച്ചു ചാടി സന്തോഷിച്ച് യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. എന്താണ് നിനക്ക് വേണ്ടതെന്ന് യേശു ചോദിച്ചപ്പോൾ, എനിക്ക് കാഴ്ച പ്രാപിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവനോട് യേശു ആ നിമിഷം തന്നെ പറഞ്ഞു, നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്. ഉടനെ അവൻ കാഴ്ച പ്രാപിച്ച് യാത്രയിൽ അവനെ അനുഗമിച്ചു. ഇങ്ങനെ അനേകം സംഭവങ്ങൾ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു. യേശുവിനോട് ആരടുത്ത് എന്നൊരാവശ്യം ചോദിച്ചോ ആ നിമിഷ നേരം യേശു സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. രണ്ടാമത് നമ്മൾ കാണുന്നത് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കനാന്യ സ്ത്രീയുടെ വിശ്വാസം. അവളുടെ മകൾ ഒരു ദുരാത്മാവ് ബാധിച്ച് കഷ്ടതയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ
യേശുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ കനാന്യ സ്ത്രീ തൻ്റെ മകളെ സുഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ യേശു അവളോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇസ്രായേലിലെ നഷ്ടപ്പെട്ട ആടുകളുടെ അടുത്തേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മക്കളുടെ അപ്പം എടുത്ത് നായ്ക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ എന്ന്. എന്നാൽ അവളുടെ അമിതമായ വിശ്വാസം കൊണ്ട് അവൾ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു, അതേ കർത്താവെ, നായ്ക്കുട്ടികളും ഉടയവരുടെ മേശയിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന നുറുക്കുകൾ തിന്നുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കേട്ടപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയം ഉരുകി അവളുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 15:28 വചനത്തിൽ യേശു അവളോട് പറഞ്ഞു, സ്ത്രീയെ, നിന്റെ വിശ്വാസം വലിയത്, നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നിനക്ക് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന്. ആ നാഴിക മുതൽ അവളുടെ മകൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നു എന്ന്. ഇത്രയും ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിലും യേശു ആ മകളെ സുഖപ്പെടുത്തുമായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു. അവളുടെ വിശ്വാസം പരീക്ഷിക്കുവാനും അവളെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു മാതൃകയായിട്ട് കാട്ടുവാനുമായിട്ട് മാത്രമാണ് യേശു അത്രയും അവളോട് പറഞ്ഞതെന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. മൂന്നാമതായിട്ട് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 17 അധ്യായത്തിൽ യേശു സമറിയയുടെയും ഗലീലിയയുടെയും നടുക്കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ 10 കുഷ്ഠരോഗികൾ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചുകൊണ്ട്, യേശുവേ നായക, ഞങ്ങളോട് കരുണയായിരിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ നിമിഷം തന്നെ യേശു അവരോട്, നിങ്ങൾ പുരോഹിതന്റെ അടുത്തുകൊണ്ട് കാണിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ അവരെല്ലാം സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു. അങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു അവരുടെ ഹീലിംഗ്. നാലാമതായിട്ട് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 9 അധ്യായത്തിൽ രക്തസ്രാവമുള്ള സ്ത്രീ വന്ന് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി യേശുവിൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തൊങ്ങൽ തൊടുന്നു. യേശു തിരിഞ്ഞ് അവളെ കണ്ടപ്പോൾ, മകളെ, ധൈര്യപ്പെടുക, നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ നാഴിക മുതൽ ആ സ്ത്രീക്ക് സൗഖ്യം വന്നു. അപ്പോൾ നിമിഷ നേരം കൊണ്ടാണ് ആ സൗഖ്യം അവിടെ ഉണ്ടായത്. ഇങ്ങനെ അനേകം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട്. അവിടെയെല്ലാം വിശ്വാസമായിരുന്നു മുന്നിൽ നിന്നിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യേശു അതെല്ലാം ചെയ്തത്. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ അത്തിവൃക്ഷത്തിൻ്റെ കാര്യം നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം. യേശു അത്തിവൃക്ഷത്തെ നോക്കി ശപിച്ചു. കാരണം അതിൽ ഫലങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ല. നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് അത് സംഭവിച്ചു. അപ്പോൾ അതേക്കുറിച്ച് ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചപ്പോൾ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 21:21 യേശു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ സംശയിക്കാതെ വിശ്വാസമുള്ളവരായാൽ ഈ അത്തിയോട് ചെയ്ത് നിങ്ങളും ചെയ്യുമെന്ന്. മാത്രമല്ല, ഈ മലയോട് നീങ്ങി കടലിലേക്ക് ചാടിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് യേശു ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഹെബ്രായരുടെ ലേഖനം 13:8 യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യൻ തന്നെ. അതായത് അന്ന് വിശ്വാസമുള്ളവരെ യേശു സുഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ ഇന്നും വിശ്വാസമുള്ളവരുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കും. പരിശുദ്ധാത്മാവ് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഇന്നും അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്കാവശ്യമുള്ളത്, നമ്മൾക്ക് ആഴമായ വിശ്വാസം വേണം. യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ കൈകൾ നീട്ടണം. നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാതെ ആഴമായ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൈകൾ നീട്ടുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരം അവിടെ ഉണ്ടാകും. അനേകം ആൾക്കാർ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ സഹിച്ച് രോഗികളായി മാറുന്നു. മറ്റനേകം ആൾക്കാർ പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞ് താൽക്കാലിക ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുന്നു. ചില ആളുകൾ ഇത് സഹിക്കാനൊക്കാതെ വരുമ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു. ചില വ്യക്തികൾ പകരം വീട്ടുന്നു, വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു, തർക്കിക്കുന്നു, ബന്ധങ്ങൾ തകർക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ മാനുഷികമായ പരിഹാരം മാത്രമാണ്. എന്നാൽ യേശുവിനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുകയും യേശുവിൻ്റെ മറുപടിക്ക് വേണ്ടി മൗനമായി കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിനും യേശു ഒരു പരിഹാരം കാണിച്ചു തരുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പലപ്പോഴും യേശു കാണിച്ചു തരുന്ന പരിഹാരം, ദൈവം കാണിച്ചു തരുന്ന പരിഹാരം നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല. സാധാരണ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം ഒരു താൽക്കാലികമായ ഒരു പരിഹാരമാണ്. എന്നാൽ ദൈവം നോക്കുന്നത് ശാശ്വതമായ ഒരു പരിഹാരമാണ്. അപ്പോൾ
ദൈവം തരുന്ന ഈ പരിഹാരം ആ മോമെന്റിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കത്ര ഈസി ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. എന്നാൽ ദൈവം തരുന്ന പരിഹാരം നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ ശാശ്വതമായിരിക്കും അത്. തന്നെയുമല്ല, ദൈവമഹത്വം അവസാനം വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇനി എൻ്റെ തന്നെ ഒരു അനുഭവ സാക്ഷ്യം ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് എവിടെയൊക്കെയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പറയട്ടെ. വളരെ തകർച്ചയിലായിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ലാത്ത ഒരു സമയം എൻ്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് പലതും ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. എന്നാൽ അത് ചെയ്യാതെ ഒരു സങ്കടപ്പെട്ട ഹൃദയത്തോടുകൂടി, കണ്ണുനീരോടുകൂടി യേശുവിലേക്ക് ഞാൻ കരങ്ങൾ നീട്ടി 1995 ന്യൂയോർക്കിൽ നടന്ന ഒരു ധ്യാനത്തിൽ, പനക്കലച്ചൻ്റെ ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ആ സമയത്ത് 2 മണിക്കൂർ യേശു എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്നോട് സംസാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു വലിയ എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടായി. എൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കിടന്നു. പക്ഷേ ആ പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ പ്രോബ്ലമായിട്ട് പിന്നെ എടുത്തില്ല. അത് പ്രോബ്ലമായിട്ട് പിന്നെ എനിക്കത് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. അതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ലായിരുന്നു. കാരണം ദൈവം എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ സ്നേഹം കൊണ്ടും ആനന്ദം കൊണ്ടും കൃപ കൊണ്ടും നിറച്ചു. അടുത്ത 10 വർഷങ്ങൾ ബൈബിളും അതുപോലെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അനുഭവത്തിൻ്റെതായ അനേക പുസ്തകങ്ങളും വായിച്ചുകൊണ്ട് ജോലിയും കുടുംബവും ആയി ഞാൻ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സമയം കിട്ടിയില്ല. കാരണം ഞാൻ ദൈവികമായ കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയാണ് നടന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആനന്ദം കൊണ്ട് ദൈവം എന്നെ കൃപ തന്നും സഹായിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ പുറകോട്ട് ഞാൻ ചിന്തിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ദൈവം നടത്തതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ദൈവ മഹത്വമാണ് എന്നിൽ കൂടി വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും മുഴുവൻ സമയം ദൈവിക കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതമായി നടക്കുന്നതും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞാൻ അന്ന് പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയില്ലായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ഇനി മോശയുടെയും പൗലോസിൻ്റെയും അനുഭവം നോക്കാം. പൗലോസിനെയും മോശയും ദൈവം കൃപ കൊണ്ട് നിറച്ചു. ആ കൃപ കൊണ്ടാണ് മോശ ഫറവോന്റെ അടുത്ത് എന്ന് സംസാരിച്ച് ഇസ്രായേൽ ജനതയെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ച് കനാൻ ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനിടയായത്. 2 കൊറിന്ത്യൻസ് 12:9 പൗലോസിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി, എൻ്റെ ശക്തി ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്നു എന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം പൗലോസിന് ഇങ്ങനെ പറയാൻ സാധിച്ചത്. 2 തിമോത്തി 4:7 ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതു, ഓട്ടം തികച്ചു, വിശ്വാസം കാത്തു എന്ന്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ വളരുന്നത്? ആദ്യമായിട്ട് പക്വതയുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായി മാറുക. എന്നാൽ അനേകം ക്രിസ്ത്യാനികളും ശിശുക്കളെ പോലെയാണ്. ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിലും വിശ്വാസത്തിലും ശിശുക്കളെ പോലെയാണ്. അത് മാറണമെങ്കിൽ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ദൈവത്തെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. സുവിശേഷം വായിക്കണം. അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ വായിക്കണം. അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വസിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ആ സുവിശേഷം എന്തു പറയുന്നോ അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി ജീവിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു പക്വതയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനിയായി മാറുന്നത്. എഫേഷ്യൻസ് 4:14-15 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, അങ്ങനെ നാം ഇനി മനുഷ്യരുടെ ചതിയാലും ഉപായത്താലും തെറ്റിച്ചു കളയുന്ന തന്ത്രങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോവാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശത്തിന്റെ ഓരോ കാറ്റിനാൽ അലഞ്ഞു ഉഴലുന്ന ശിശുക്കളായിരിക്കാതെ സ്നേഹത്തിൽ സത്യം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവെന്ന തലയോളം സകലത്തിലും വളരുവാൻ ഇടയാകും എന്ന്. ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ലോകം ദൈവത്തെ നിസാരമാക്കി കളയുകയും ദൈവത്തെ പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോകമാണ്. ഒരു പക്വതയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു മാതൃകാ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം. മറ്റുള്ളവരുടെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവികമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും തർക്കിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല. തീത്തൂസിന്റെ ലേഖനം 3:9 പറയുന്നു, മൗഢ്യ തർക്കവും വംശാവലികളും കലഹവും ന്യായപ്രമാണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാദവും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക, ഇവ നിഷ്പ്രയോജനവും വ്യർത്ഥവുമല്ലോ എന്ന്. രണ്ടാമതായിട്ട് നന്മയും തിന്മയും വിവേചിച്ചറിയുവാനുള്ള ഒരു ശക്തി ആർജിച്ചെടുക്കുക. ഹെബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 5:12-14 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, കാലം നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ഉപദേശകന്മാരായിരിക്കേണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകളുടെ ആദ്യ പാഠങ്ങളെ തന്നെ വീണ്ടും ഉപദേശിച്ചു തരുവാൻ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. കട്ടിയായുള്ള ആഹാരമല്ല പാലത്ര നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു.
പാൽ കുടിക്കുന്നവനെല്ലാം നീതിയുടെ വചനത്തിൽ പരിചയമില്ലാത്തവനത്രേ. അവൻ ശിശുവല്ലോ. കട്ടിയായുള്ള ആഹാരം നന്മതിന്മകളെ തിരിച്ചറിവാൻ തഴക്കത്താൽ അഭ്യസിച്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉള്ളവരായി പ്രായം തികഞ്ഞവർക്കേ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന്. അതായത് തിന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മൾ ഇനി ശിശുക്കളായിരിക്കണം. നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ നമുക്ക് പക്വതയുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് വീണ്ടും പറയുന്നു. 1 കൊറിന്ത്യൻസ് 14:20 പറയുന്നു, സഹോദരന്മാരെ, ബുദ്ധിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളാകരുത്, തിന്മയ്ക്ക് ശിശുക്കളായിരിപ്പിൻ, ബുദ്ധിയിലോ മുതിർന്നവരാകുവിൻ. റോമൻസ് 12:2 പറയുന്നു, ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകാതെ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണ്ണതയുമുള്ള ദൈവഹിതം ഇന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുവിനെന്ന്. 3, ദൈവവചനം നമ്മളിൽ ഫലം കായ്ക്കണം. നമ്മളിൽ ദൈവവചനം ഫലം കായ്ച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ആശങ്കകളാൽ ഞെരുക്കപ്പെടും. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 8:14 പറയുന്നു, മുള്ളിനിടയിൽ വീണതോ കേൾക്കുന്നവർ എങ്കിലും പോയി ചിന്തകളാലും ധനത്താലും സംസാര ഭോഗങ്ങളാലും ഞെരുങ്ങി പൂർണ്ണമായി ഫലം കൊടുക്കാത്തവരത്രയെന്ന്. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 1:22 പറയുന്നു, എങ്കിലും വചനം കേൾക്കുക മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് തങ്ങളെ തന്നെ ചതിക്കാതെ അതിനെ ചെയ്യുന്നവരായും ഇരിപ്പിനെന്ന്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 7:19 പറയുന്നു, നല്ല ഫലം കായ്ക്കാത്ത വൃക്ഷമൊക്കെയും വെട്ടിൽ തീയിൽ ഇടുന്നുവെന്ന്. മത്തായി 7:21 പറയുന്നു, എന്നോട് കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് പറയുന്നവൻ ഏവനുമല്ല, സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ അത്രേ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത്. 4, നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമായി ആദരിക്കുക. 1 കൊറിന്ത്യൻസ് 3:16-17 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾ വസിക്കുന്നുവെന്നും അറിയുന്നില്ലയോ? ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം നശിപ്പിക്കുന്നവനെ ദൈവം നശിപ്പിക്കും. ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം വിശുദ്ധമല്ലോ, നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിനും ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിക്കും എതിരായിട്ട് തിന്മ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കരുത്. ഗലാത്യർ എഴുതിയ ലേഖനം 5:19-21 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളോ ദുർനടപ്പ്, അശുദ്ധി, ദുഷ്കാമം, വിഗ്രഹാരാധന, ആഭിചാരം, പക, പിണക്കം, ജാരശങ്ക, ക്രോധം, ശാഠ്യം, ദ്വന്ദ്പക്ഷം, ഭിന്നത, അസൂയ, മദ്യപാനം, വെറിക്കൂത്ത് മുതലായവ എന്ന് വെളിവാകുന്നു. ഈ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കിയില്ല എന്ന് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളോട് മുൻകൂട്ടി പറയുന്നു. റോമൻസ് 12:1 പറയുന്നു, സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സലിവ് ഓർപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദവുമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിപ്പിനെന്ന്. 5, ദൈവിക കാര്യങ്ങളിൽ തീഷ്ണതയുള്ളവരായി മാറുക. ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു പാഷനും ഇല്ലാതെ വെറും ഈസി ഗോയിങ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല. വെളിപാടിൻ്റെ 3:15-16 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു, നീ ഉഷ്ണവാനുമല്ല ശീതവാനുമല്ല, ശീതവാനോ ഉഷ്ണവാനോ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നുവെന്ന്. എന്നാൽ അനേകം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആത്മീകരെ പോലെയല്ല ജീവിക്കുന്നത്, ലൗകികരെ പോലെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അവർ ശിശുക്കളെ പോലെയാണ്. അവർ ശിശുക്കൾ പാല് കുടിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. അതുപോലെയാണ് അവർക്ക് കട്ടിയുള്ള ആഹാരം തിന്നുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതുപോലെയാണ് അനേകം ക്രിസ്ത്യാനികൾ. അവർ ശരീരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധ വെച്ചുകൊണ്ട് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നു. 1 കൊറിന്ത്യൻസ് 3:1-3 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ആത്മീയന്മാരോടെന്ന പോലെയല്ല, ജഡികന്മാരോടെന്ന പോലെ, ക്രിസ്തുവിൽ ശിശുക്കളായവരോടെന്ന പോലെ അത്രേ സംസാരിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ഭക്ഷണമല്ല, പാലത്രേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത്. ഭക്ഷിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ലായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും കഴിവായിട്ടില്ല. ഇന്നും നിങ്ങൾ ജഡികന്മാരല്ലോ. നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഈർഷ്യയും പിണക്കവും ഇരിക്കെ നിങ്ങൾ ജഡികന്മാരും ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ നടക്കുന്നവരും അല്ലോ എന്ന്. കൺക്ലൂഷനായിട്ട് പറയട്ടെ, ഇന്ന് അനേകം ജനങ്ങളെ കാണാം ദൈവിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് തർക്കിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതായിട്ട്. അങ്ങനെയുള്ള പലരോടും തർക്കിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ സുവിശേഷം, അതായത് ദൈവവചനം ഒരു പ്രാവശ്യയിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. മിക്കവാറും പേരും പറയുന്നത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, എന്നാൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും വായിക്കാതെ നിങ്ങൾ ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടരുത് എന്ന് ഞാൻ പറയും. അങ്ങനെയുള്ളവരോട് തർക്കിക്കുവാൻ എനിക്കിഷ്ടമല്ല, ആരോടും തർക്കിക്കുവാൻ ഇഷ്ടമല്ല. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വഴിയല്ല തർക്കം. ദൈവവചനം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. മീഡിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ പോലും
ദൈവികമായി നടക്കുന്ന അനേകം അത്ഭുതങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട്. അതെല്ലാം അന്ധകാരത്തിൽ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. പ്രകാശം ലോകത്തിലേക്ക്, യേശുവാണ് പ്രകാശം, ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശം. യേശു ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമായി ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിട്ടും അന്ധകാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. യേശു സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് അയച്ചു. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുണ്ട്. അനേകം അത്ഭുതങ്ങൾ ലോകത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം. എന്നാൽ ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേട്ടാൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ വിമർശിക്കുന്ന അനേകം ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണാം. അവർ മജോറിറ്റി ആൾക്കാരാണ്. നമ്മൾ ദൈവികമായ കാര്യങ്ങളിൽ മജോറിറ്റി, അതായത് ഭൂരിപക്ഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണ്ട. നമ്മൾ ഒറ്റ വ്യക്തിയായിട്ട് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് കരം നീട്ടുക, ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഇന്നും ഒറ്റപ്പെട്ടു നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ദൈവത്തോടു കൂടി നിൽക്കുന്നതും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതും. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 8:12 പറയുന്നു, യേശു പിന്നെയും അവരോട് സംസാരിച്ചു, ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു, എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഇരുളിൽ നടക്കാതെ ജീവന്റെ വെളിച്ചമുള്ളവൻ ആകും എന്ന്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3:19 മുതൽ 21 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ യേശു പറഞ്ഞു, ന്യായവിധി എന്നതോ വെളിച്ചം ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് മനുഷ്യരുടെ പ്രവൃത്തി ദോഷമുള്ളതാകിയാൽ അവർ വെളിച്ചത്തെക്കാൾ ഇരുളിനെ സ്നേഹിച്ചത് തന്നെ. തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനെല്ലാം വെളിച്ചത്തെ പകയ്ക്കുന്നു, തന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് ആക്ഷേപം വരാതിരിപ്പാൻ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരുന്നതുമില്ല. സത്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനോ തന്റെ പ്രവൃത്തി ദൈവത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കാൽ അത് വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരുന്നു. അവസാനമായി ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 18:8 യേശു പറഞ്ഞു, എന്നാൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുമ്പോൾ അവൻ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ? നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കുക. യേശു വാനമേഘങ്ങളിൽ മഹത്വത്തോടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ അവന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുവാൻ മാത്രം ഉള്ള വിശ്വാസം നമ്മൾക്കിന്ന് ഉണ്ടോ എന്ന് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുക. ഇതോടെ ഈ വചന ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേട്ട് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഒരു പക്വതയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനിയായി മാറി നന്മയും തിന്മയും വിവേചിച്ചറിഞ്ഞ് സ്വന്തം ശരീരത്തെ ദൈവത്തിന്റെ ആലമായി ബഹുമാനിച്ച് ദൈവത്തോടുള്ള തീഷ്ണത വർദ്ധിപ്പിച്ച് വിശ്വാസത്തിൽ പക്വതയോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ. മാനവും മഹത്വവും അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.